وتطمئن ببركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى به سلفنا الصالح من سير النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian rukun iman yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasulnya, yaitu bahwa engkau beriman dengan rasul-rasul Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwa engkau membenarkan dengan sesungguhnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengutus akan para rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia dan memberikan petunjuk kepada mereka kepada sesuatu yang menjadi kebaikan atau kemaslahatan kehidupan mereka dan tempat kembali atau akhirat mereka. Nah, ini rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Ini termasuk masih bagian daripada iman nabawiyah. Karena iman itu semalam rukun iman yang 6 itu dibagi menjadi 3. Ada iman uluhiyat, iman yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, ini ada 2 semalamlah, iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Itu iman yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua adalah iman nabawiyat, iman yang berkaitan dengan kenabian. Ini masuk di dalamnya itu tiga rukun iman. Iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, dan iman kepada kitab-kitab. Jadi Jibril itu menyampaikan Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Nah, 3 rukun iman itu masuk di dalam rukun atau di dalam iman nabawiyat. Dan kemudian yang ketiga nanti adalah iman sam'iyat, iman yang berkaitan dengan habar-habar yang kita dengar daripada para rasul. Nah, ini adalah masuk di dalamnya itu 1 rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, beriman kepada para rasul ini meyakini dan membenarkan
bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengutus dia itu akan para rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia. Nah, jadi sesuai tugas rasul itu menyampaikan petunjuk kepada manusia. Jadi nabi lawan rasul itu kena bedanya, kalau nabi utusan Allah tetapi tidak disuruh menyampaikan kepada manusia. Nah, tapi kalau rasul ini adalah utusan Allah yang Allah itu menyuruh untuk menyampaikannya kepada manusia. Dan kemudian apapun yang mereka sampaikan itu adalah sebagai petunjuk dan kemaslahatan untuk kehidupan mereka dan tempat kembali di akhirat mereka. Nah, jadi kita meyakini bahwasanya ajaran para rasul itu, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad itu semuanya ada kebaikan, ada kemaslahatan, baik kemaslahatan untuk dunia kita ataupun kemaslahatan untuk akhirat kita. Jadi semua bentuk agama itu, agama Islam itu ajarannya pasti ada kebaikan. Jadi bila kita menjalankan apapun yang diperintahkan Allah melewat Nabi kita Muhammad, maka yakin kita ajaran daripada Allah itu ada kebaikannya. Nah, seperti halnya kita berpuasa adalah secara kita akal itu kan berpuasa itu kan apa? Uyuh walalah, lapah, ada makan, ada minum. Tapi di balik puasa itu ternyata ada kebaikan gasan kita. Nah, kebaikannya ujar Nabi, sumu tasihu. Nah, puasalah kalian, kata Nabi, niscaya kalian akan menjadi sehat. Di perut kita ini bila kita gunakan terus makan minum kada beampehan, ini kena lapah ini kayak masen juga. Bila gawi terus masen itu apa? Akhirnya lakas rusak. Tapi bila kadang-kadang diistirahatkan masen tadi, didiamkan, didinginakan dahulu, nah akhirnya apa? Awet masen tadi. Nah, perut kita pun apabila digunakan makan minum terus, ya macam-macam kena penyakit datangan dah. Nah, jadi disuruh Allah kita tuh berpuasa, ada kebaikan di situ, kebaikannya agar kita menjadi orang yang sehat. Jadi menerancak pina garing-garing itu pian amalkan berpuasa ya lah, insya Allah ada penggaringan. Kadang-kadang kita berpikir bila berpuasanya jar pacangan lapah, pacangan garing pulang awak. Nah, padahal di balik hikmah puasa itu ada kebaikan di situ. Nah, jadi apapun agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, ajaran Nabi kita Muhammad itu semuanya ada kemaslahatannya, ada kebaikannya. Nah, seperti halnya sembahyang, ulanglah sembahyang ini seberataan gerakan-gerakan sembahyang itu ada hikmah di balik gerakan itu. Kita mengangkat tangan, kemudian kita disuruh rukuk, disuruh pulang sujud, itu semuanya ada hikmah di balik gerakan-gerakan itu. Itu pernah diteliti oleh dokter adalah orang sujud itu, kenapa kita disuruh sujud sebanyak 17 rakaat dalam sembahyang itu, sujudnya setiap rakaat 2 kali. Berarti 17 kali 2 berapa? 34 kali. Nah, ternyata darah kita itu tidak bisa sampai kepada otak kecuali dengan dibawa sujud. Dan bila orang itu rancak melakukan sujud, maka otaknya ini teraliri oleh darah, dan kemudian otaknya mau pintar. Jadi orang-orang penyembahyang itu insya Allah diberikan Allah kecerdasan. Jadi kada bisa sampai darah itu dipompa oleh jantung apabila kita itu kadang melakukan sujud. Jadi salah satu jalannya itu hanya dengan sujud saja. Dan waktu-waktunya pun diteliti oleh dokter itu, ternyata sampainya darah ke otak itu mengalir pada waktu-waktu tertentu. Dan ternyata waktu tertentu itu adalah pas kebetulan dengan waktu sembahyang. Waktunya subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Nah, 5 waktu itu ternyata adalah waktu di mana darah itu bisa mengalir kepada otak kita. Nah, makanya kita disuruh di waktu-waktu yang 5 itu untuk melakukan sembahyang. Nah, jadi dibalik semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini ada kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhiratnya.
Dan kemudian juga mengimani para rasul ini adalah yakin bahwasanya mereka itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Adapun jumlah mereka itu banyaknya daripada bapak manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jumlah mereka itu sangat banyak. Jadi dikatakan jumlah rasul itu seberataan adalah 300 berapa 313. Ada yang mengatakan 312. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 25 aja. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang wajib kita ketahui. Adapun sisaannya daripada 313 itu, nah ini tidak wajib kita mengetahuinya. Untung kita kan disuruh Tuhan menghafal sampai 313 lian. Disuruh menghafal nyata terdiri sudah ya kalau hari ini lagi sekolah disuruh menghafal yang 25 nabi dan nama sampai berapa kali terdiri didirikan guru ya kalau ada hafal-hafal aja. Nah, adapun jumlah para nabi itu jumlah mereka itu ada sebanyak 124.000 banyaknya. Nah, 124.000 jumlah nabi lah. Akhirnya kada hafal kita kada tahun ya kalau lah. Nah, seperti siapa Luqmanul Hakim lah. Luqmanul Hakim itu kan ada sebagian mengatakan itu hanya orang saleh atau wali, ada yang mengatakan beliau itu seorang nabi. Nah, kemudian juga wajib mengenal atau mengetahui mereka itu ada 25 orang yang wajib kita ketahui lah. Mereka itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajmain. Nah, ini jumlahnya yang wajib kita ketahui 25. Yang lebih daripada itu tidak wajib diketahui. Dan kemudian juga masuk di dalam beriman kepada Rasul ini meyakini bahwasanya para Rasul itu adalah daripada kalangan laki-laki. Jadi semua Nabi, semua Rasul itu adalah daripada kalangan laki-laki. Jadi kada ada Rasul atau Nabi itu dari babinian, kada ada. Seberataan laki-laki. Dan juga mereka ini adalah daripada golongan manusia. Jadi kadang-kadang yang diangkat menjadi nabi rasul itu daripada golongan jin. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kata Allah kepada kalian itu seorang rasul min anfusikum daripada jenis kalian yaitu manusia. Nah, tapi kalau wali itu banyak aja nang babinian, ada lelakian, ada babinian. Tapi kalau rasul nabi ini kada ada nang dari babinian, kada ada. Nabi banyak nang babinian wali itu banyak nang babinian. Di antaranya Rabi'atul Adawiyah lah, seorang waliyatullah, wali perempuan. Ada lagi di zaman Habib Abdurrahman Sagaf itu Syekhah Sultanah. Beliau ini pangkatnya Iskah baterainya. Habis baterai. Baterainya habis. Ada baterainya habis. Ganti. Ganti. Habis baterainya. Ini habis baterai. Abang. Iya. Itu gimana? Enggak. Iya.
kemudian ada juga seorang wali itu yang hidup di zaman Al Habib Abdurrahman Segaf. Ngaran beliau itu adalah Syekhah Sultanah. Ini pangkatnya ini wali, ya, seorang waliatullah. Bahkan sidin ini semua pangkat wali-wali apapun bila berhadapan lawan sidin tuh kawan ditebak sidin. Bila berhadapan lawan sidin, oh ikam ini sih pangkatnya walinya wali gaus, ini wali abdal, ini wali ini, kawan disambat sidin karena beliau melihat seorang wali itu sampai di mana batas makamnya, kawan menebak sidin. Syekhah Sultanah tadi. Nah, tapi ujar Syekhah Sultanah, aku seorang wali nang kada bisa aku tebak sampai di mana makamnya adalah Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf ini ketika dikasap sidin, dilihat sidin, makam kedudukan Habib Abdurrahman Segaf ini naik terus, kada berhenti di sebuah tempat, kada naik terus. Sampai mana kada tahu, sampai mana batas pangkat wali Habib Abdurrahman Segaf tadi. Nah, makanya kada kawa ditebak oleh Syekhah Sultanah tadi lah. Atau wali. Jadi wali itu banyak aja nang babinian. Nah, kalau nabi, rasul itu seberataan lakian. Kemudian bedanya pulang rasul lawan wali ini, kalau kedudukan rasul atau nabi itu sudah habis ditutup oleh Allah setelah nabi kita Muhammad meninggal. Ini sudah tidak ada lagi dibuka apa bahasa kita pangkat seorang nabi, seorang rasul, kada ada. Tapi kalau seorang wali ini sampai hari kiamat tidak ditutup pintunya. Babul wilayah la yughlaq ila yaumil qiyamah, yalah. Pintu kewalian itu tidak akan pernah ditutup sampai nanti datangnya hari kiamat. Nah, jadi siapapun yang hendak istilahnya mendaftar jadi wali, silahkan, asalkan kawa memenuhi syarat-syaratnya lah. Al-Quran itu Allah mengatakan wali itu cirinya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu harus beriman dan bertakwa. Namun kita ini beriman, insya Allah beriman berataan aja, cuman yang bertakwa ini yang ada yang kada puji-puji bertakwa ya kah? Syaratnya itu harus beriman bertakwa. Apabila beriman bertakwa yang sebenar-benarnya, nah ini dijadikan Allah sebagai seorang wali. Bahkan dikatakan oleh Nabi itu lah, jalan mencapai kewalian itu jalannya banyak. At-turuq ilallah bi adadi ampasil khalaik, jalan menuju Allah itu sejumlah napas-napas makhluk. Jadi banyak jalannya. Ada orang yang diangkat Tuhan jadi wali dengan memperbanyak salawat. Ada orang yang diangkat Tuhan jadi wali dengan memperbanyak sembahyang. Ada yang dengan memperbanyak bersedekah. Ada dengan memperbanyak salat malam. Nah, jadi macam-macam ibadah apapun yang bisa kita istiqamahkan ikhlas karena Allah, nah ini bisa menyampaikan kita kepada Allah atau diangkat Tuhan menjadi wali. Jadi banyak jalannya orang hendak jadi wali itu banyak. Dan bisa diusahai lah anak jadi wali ini kalau diusahai. Apabila kita beriman beramal saleh kemudian bertakwa kepada Allah, nah kawa jadi wali. Tapi kalau rasul ini kada kawa kita usahai. Itu murni adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Kemudian rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat ini banyak nama-namanya. Ada hari akhir, dikatakan hari akhir itu jar ulama karena ini adalah paling terakhirnya hari, habisnya hari di dunia, maka dikenamakanlah ketika itu hari akhir. Ada lagi ulama mengatakan yang dinamakan hari akhir itu adalah hari di mana ketika pertama ditiupkan trompet, disitulah dimulainya hari akhir. Jadi ketika pertama ditiup trompet oleh malaikat malaikat Israfil, nah disitulah dimulainya hari akhir. Kemudian penghabisan hari akhir ini karena adalah ketika orang-orang itu sudah terbagi dua golongan, ada golongan masuk ke dalam surga, ada orang yang golongan masuk ke dalam neraka. Itu adalah penghabisan hari akhir. Nah selanjutnya itu karena adalah masing-masing berdiam di tempatnya masing-masing, ada yang di surga, ada yang di neraka.
Dan kena jarak antara tiupan trompet pertama adalah dengan trompet kedua itu berjarak selama 40.000 tahun. Jadi sekali pertama maniup ini kan dunia ini hancur berataan kali lagi nang bersisa. Bahkan karena malaikat maniup tadi tertinggal saya kan lah. Nah, ini karena malaikat ini karena dihidupkan Allah kemudian setelah itu ini baru meniup ulang tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua. Nah, jadi malaikat yang paling terakhir meninggal ini malaikat Israel, ya, malaikat pencabut nyawa. Itu dikatakan karena malaikat Israel itu mencongkong serangan lagi tertinggal. Ujar Allah mengatakan, wahai malaikat Israel, ikam cabut serangannya nyawa ikam. Siapa yang mencabut lagi yang menang lain berataan habis ikam cabutnya. Ikam jatuhan caranya bila ikam hendak mati cabutnya serangan. Akhirnya dikatakan ketika itu malaikat Israel itu mencabut, mulai kepala sini cabutnya nyawanya. Sampai berteriak akhirnya malaikat Israel itu kesakitan. Ujar malaikat Israel, wahai Allah, kainikah rasanya sakitnya mati. Seandainya ulun dahulu tahu kayak apa sakitnya mati, ulun kada hendak mencabut nyawa orang. Sekalinya sakit, sekalinya lah mati itu jangan. Hanya tahu aja sekali sakit mati ya Allah, itu pendudian kena malaikat Israel itu pendudian mati. Dan setelah itu kita dihidupkan Allah malaikat Israfil untuk meniup ulang tiupan yang kedua. Jaraknya mulai tiupan pertama dengan kedua itu adalah 40.000 tahun jaraknya. Dan kemudian ada lagi nama hari akhir itu Yaumul Qiyamah. Nah, Yaumul Qiyamah ini hari di mana didirikan balasan Tuhan, didirikan keadilan Tuhan. Ada lagi nama yang lain Yaumul Hisab, hari di mana Allah akan menghitung amal-amal hamba. Ada lagi Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ada lagi Yaumul Ziham, hari di mana manusia itu berdesak-desakan. Nah, kemudian bahwasanya engkau beriman dengan hari akhir atau hari kiamat, bahwasanya akan datang suatu hari di mana Allah akan mengumpulkan padanya itu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Nah, di mana Allah kena mengumpulkannya, dikumpulkan di padang mahsyar dikumpulkan di padang mahsyar. Itu mahsyar itu dikatakan karena tempatnya itu luasnya luar biasa. Kemudian bahkan karena padang mahsyar itu tidak ada pepohonan, tidak ada pohon satupun, tidak ada kemudian pulang kayak model gelombang-gelombang tuh rata berataan dari ujung sini memandang ke ujung sana tuh kada ada nang gelombang-gelombang jalannya rata seberataan. Nah, terkumpul di situ manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat terkumpul seberataan. Nah, untuk apa mereka itu berkumpul? Untuk mendapatkan balasan dan perhitungan daripada Allah. Dan kemudian di hari itu juga manusia akan berdiri untuk Tuhan sekalian alam. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun niscaya dia melihat akan balasannya pula. Jadi dikumpulkan Allah ini untuk agar kita dibalas oleh Allah. Amal kebaikan dibalas kebaikan dan amal kejahatan pun dibalas dengan kejahatan. Dan wajib pula membenarkan terkait dengan hari akhir ini apapun yang terjadi di padang mahsyar. Jadi kita percaya adanya padang mahsyar. Kemudian lagi dihalau, dikumpulkan dalam sebuah tempat yang namanya mahsyar. Dan kemudian membenarkan pula dengan adanya timbangan atau mizan. Nah, mizan ini pun kena adanya di hari akhir lah. Timbangan amal. Itu dikatakan timbangan di akhirat itu lawan timbangan kita di dunia. Ini balain. Kalau di sana itu bila sesuatu yang berat itu naiknya ke atas.
Tapi bila hampul turun ke bawah. Nah, itu Allah mengatakan di Al-Qur'an, ujar Allah, wal amalus salihu yarfa'uh. Amal saleh, amal kebaikan itu akan naik. Nah, jadi bila amal itu berat, ada kebaikannya, maka itu akan naik ke atas. Tapi bila ringan, itu turun ke bawah. Nah, kalau kita di dunia ini kan biasanya bila berat itu kan turun ke bawah timbangan tah. Nah, bilanya hampul naik ke atas. Nah, kalau di sana itu kebalikannya, bila berat naik ke atas, nah bilanya hampul turun ke bawah. Nah, maka karena mizan ini karena antri menghadang di hisab Tuhan. Itu pang lawas sebenarnya di padang mahsyar nih berapa ribu tahun kan karena bergantian doang. Jadi pokoknya naik maju saekongnya kalau lah ditimbang Tuhan, dihitung Tuhan nih amalnya nih mulai sejak inya balik sampai meninggal dihitung. Maka mah hitung ini kadang-kadang secara umum kita nih. Pokoknya detail-detailnya doang, detik per detik, menit per menit dihitung berataan sampainya meninggal. Mulai umur balik sampai meninggal. Dan bila sudah habis saekong maju pulang, saekongnya pulang sampai habis usianya. Dia yang lain tuh menghadangnya itu apabila aku di gantian antrian pulang menghadang. Atau timbangan amal itu ada karena di padang mahsyar. Kemudian lagi di akhirat itu di hari akhir itu ada yang namanya titian atau sirat. Siratul mustaqim lah, titian atau jembatan. Jadi buah jembatan itu karena ada neraka ya kan. Apabila kita selamat menyeberang jembatan sirat, maka sampainya karena ke surga di seberang sana. Dan ulama mengatakan ada berbeda pendapat tentang panjangnya sirat ini. Ada yang mengatakan adalah sepanjang perjalanan 3000 tahun. Panjangnya jembatannya nih. Naiknya itu 1000 tahun, datarannya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun. Yang kan 1000 tahun kayak apa berjalan. Kita mulai sini aja nih sampai ke Merabahan situ paling sejam sampai lagi-lagi lah. Ya kan sejam aja jauh benar sudah. Ini perjalanan 3000 tahun, naiknya 1000, datarannya 1000, turunnya 1000. Rumpiang itu kan lumayan panjang itu kan berjalan kita paling berapa puluh menit tadi barang jembatan Rumpiang ya kan. Ini 3000 tahun. Ada lagi ulama mengatakan yaitu Imam Qadiyat mengatakan panjangnya jembatan itu adalah 15.000 tahun. Ini jauh lagi dia kan 5 tahun berapa 5 tahunnya naiknya 5.000 tahun naiknya. Kemudian datarnya 5.000 tahun, turunnya 5.000 tahun, jadi 15.000 tahun. Jadi mungkin kita kada bisi amal napa-napa, yang kita harapkan ya kalau Allah atau kada syafaat Rasulullah, ada tahwayahnya kita masuk ke dalam surga. Makanya di jembatan titian itu karena masing-masing itu belain tergantung amal ibadahnya. Ada yang berjalan buka-buka jembatannya napa kita ganal buka-buka. Ada juga pulang nang kada kawa buka berjalan bagaimana karena jembatannya halus. Nah, sudah halus itu dikatakan kita pulang di samping jembatan itu ada malaikat tukang kait jadi mengait. Kaitinya guguran siha ada tuh disebutkan di hadis adalah jadi malaikat pengait. Jadi gawiannya itu mengaiti orang aja bila ada orang nang kada Islam, orang kafir dikaitinya guguran ke bawah jembatan. Bahkan orang yang kada beriman, orang kafir itu jembatan itu ada yang jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Halus pada jembatannya kena tergantung amal ibadahnya. Ada yang kau buka, ada yang kau berjalan, ada yang berkarawat saja, ada juga pulang yang berkendaraan yang adalah. Tapi kendaraan di sana itu kena hewan kurban yang dikorbankan di dunia. Sapi kah karena hewan tunggangannya atau kambing kah. Makanya berkorban itu disuruh kenapa sapi itu supaya sapi yang sehat supaya kau berjalan bujur-bujur di sana. Jangan yang pincang batisnya ya kalau lah, jangan yang picak matanya. Itu kalau syaratnya orang berkorban tuh harus sehat. Mun batisnya pincang, rayang-rayang gugur ke bawah jembatan kalau lah. Atau matanya picak sebelah misalnya, sapinya berjalan tergugur juga matanya picak. Lihatnya jembatan sekalinya tergugur. Dan ada juga orang itu yang menyeberang itu dikatakan seperti kilat ya lah.
Itu orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, ya kan? Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu itu menyeberang sirat itu seperti al-barqil khatib, ya seperti kilat menyambar. Ini orang di dunia itu sembahyangnya itu apa? Menjaga bujur-bujur jangan ada yang ketinggalan. Bahkan ujagur sakumpul bahari ada ceramah sidin tah. Bila orang mengamalkan yazidin dalail setiap hari Jumat yang dibaca itu adalah hizib hari Jumatnya aja. Ada usah semingguan, nggak usah mulai Senin awal sampai Senin akhir, nggak usah. Setiap hari Jumat baca yazidin hizib hari Jumat. Setiap hari Jumat membacanya. Itu karena yazidin fadilatnya itu bila keluar dari kubur di padang mahsyar itu kena dijemput oleh malaikat pakai burak, langsung dibawa ke mana? Ke surga langsung. Itu kursa kumpul bocap ada ceramah sih entah. Orang nama amalkan dalail hizib hari Jumat, membacanya saban hari Jumat. Itu kena di padang mahsyar itu dijemput oleh malaikat kendaraan burak, langsung menyeberangnya langsung ke surga. Jadi kada ada melewati apa? Kada melewati jembatan. Tapi kalau hizib hari Jumat itu terpanjang sedikit, berapa lembar itulah. Rasanya kurang lebih 30 berapa halaman lah. Hanya dalail, tapi tulisannya ganal-ganal aja, amun tercapat membaca kan paling seperempat jam lah tentung lah kira-kira lah. Hizib hari Jumat. Tapi pun hendak jangan tapi rasa uyuh benar dibagi tunggal dikitan, yang penting malam Jumat lawan siang Jumat itu terbaca bacaan hizibnya itu, hizib hari Jumatnya dalail. Nah kemudian juga diantara beriman dengan hari akhir itu percaya akan adanya perhitungan amal, dan kemudian adanya lagi telaga Kausar, telaga milik Rasulullah nih, telaga Kausar. Ini yang mana dikatakan karena telaga Kausar ini banyunya itu lebih putih daripada susu dan rasanya itu lebih manis daripada madu. Dan kemudian jumlah cangkir-cangkirnya pun karena dikelilingan telaga itu sebanyak jumlah sebilangan bintang-bintang di langit, banyaknya gelasnya itu. Jadi insya Allah mencukup saja tuh berataannya kalau lah ya bergantiannya mun tadahulu kawan bergantiannya berantri ya. Tapi banyak sejumlah bintang di langit gelas-gelasnya. Nah, tapi karena ada orang yang istimewa minum telaga Kausar itu langsung cangkirnya itu tangan Rasulullah langsung menjadi cangkirnya. Ini orang-orang yang dipilih ya, orang yang disayangi oleh Rasulullah, diantaranya orang-orang yang meneruskan ajaran Nabi, orang yang berdakwah, orang yang misalkan dai-dai, ini orang-orang yang disayangi Rasulullah ini langsung karena tangan Nabi Muhammad langsung menjadi cangkirnya. Dan bila meminum telaga Kausar itu karena tidak akan haus selama-lamanya. Telaga Kausar Rasulullah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surga. Nah, ini percayanya kita dengan adanya surga. Dan kemudian adanya neraka. Dan yang lain-lain daripada yang demikian itu, daripada apa-apa yang datang kabar dalam Al-Quran dan apa-apa kabar yang telah dikhabarkan dengan dia oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk juga karena diantaranya beriman dengan hari akhir ini adanya syafaat. Nah, syafaat Nabi kita Muhammad nih lah. Nabi mengatakan ujar Nabi syafaat itu karena syafaati li ahlil kabair bin ummati. Syafaatku itu ujar Nabi karena kukhususkan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah kita umat Rasulullah ini kalau masalah dosa halus banyak aja pengampunannya. Aduh sama hadang syafaat Rasulullah. Tapi yang kita khawatirkan ini karena dosa besar ini nggak ada ampuni waktu meninggal. Nah tapi karena kita ini sudah ada cadangan kita di simpanan syafaat Rasulullah, Nabi Muhammad itu karena mengkhususkan syafaat beliau itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia. Yang ketika ia meninggal itu belum sempat bertaubat. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memberi syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi intinya umat Nabi Muhammad ini insya Allah berataan masuk ke dalam surga, terkecuali karena yang bertinggal itu orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Kalau meninggalnya dalam keadaan membawa dosa syirik, nah ini kan ada ampunannya. Artinya modalnya nak masuk surga itu kan ada, karena orang masuk surga itu yang penting ada iman.
sekalipun seberat biji sesawi, ada iman tadi, ada harapan masuk surga. Tapi kalau meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan murtad, nah ini kadada modalnya masuk surga itu kadada salawasan dalam neraka. Dan syafaat Nabi itu dikatakan bentuknya 3 macam, karena ada 6 orang itu sudah dipalu, sudah dicap bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Lalu dengan syafaat Rasulullah ada jadi masuk neraka. Padahal sudah diketuk palu, sudah ujar malaikat ini orang yang masuk neraka golongan 11 ini. Tapi datang Rasulullah ketika itu, Nabi jangan dimasukkan ke dalam neraka. Ada jadi masuk neraka. Ada lagi syafaat itu yang bentuknya orang yang sudah dalam neraka, masuk dalam neraka, sudah Nabi Muhammad ambil ketika itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada lagi yang ketiga itu adalah syafaat Nabi itu orang yang sudah dalam surga, tapi tingkatan yang di bawah diberi syafaat oleh Nabi untuk dinaikkan ke tingkatan yang ke atas, yang lebih tinggi derajatnya. Dan dapat syafaat Nabi kita beratan. Jadi yang dikhususkan Nabi itu karena adalah orang-orang yang melakukan dosa besar, syafaat Rasulullah. Nah, kemudian yang keenam adalah beriman dengan qada dan qadar. Baik qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk, semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Yaitu bahwa engkau beriman dengan qadar dan qada yang baik dan buruk, semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Yaitu bahwa engkau membenarkan dengan sungguh-sungguh dan mantap dengan bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu yang terjadi di bumi dan tidak pula di langit dan antara yang keduanya kecuali dengan qada dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada ini lawan qadar ini bedanya, karena kalau qada itu masih tertulis. Kita ini waktu di rahim mama kita umur 4 bulan dalam kandungan itu ditulis Allah qada kita. Rizkinya, kemudian pulang ajalnya, kemudian pulang janji selamat ataupun celaka, itu sudah ditulis Allah, qada kita masih tertulis. Nah, kemudian ketika kita lahir, kita misalnya hari ini tertulis dapat rezeki sekian, dapat kita rezeki di hari itu, nah dapatnya itu disebut takdir, ngarannya qadar. Jadi qadar itu yang sudah dilaksanakan oleh Allah. Nah, kalau qada itu yang masih berbentuk tertulis. Jadi kita yakin bahwasanya semua nasib-nasib kita ini, takdir-takdir kita ini sudah ditakdirkan Allah di saat kita itu sudah di rahim mama kita umur 4 bulan dalam kandungan. Dan qada ini pulang ada 2 macam menurut ulama, ada qada nang mu'allaq, ada qada nang mubram. Nah, qada nang mubram ini kada kawa dirubah sama sekali. Bahkan dengan doa pun, bahkan dengan apapun, ini qada mubram ini kada kawa dirubah. Apabila Allah mentakdirkan seperti itu, kayak itu pang terjadinya sudah. Nah, qada nang mubram ini adalah takdir Allah berupa masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Ini qada nang kada kawa dirubah sama sekali. Walaupun orang terus masa hidup di dunia misalnya beramal ibadah terus, tapi tulisannya masuk neraka, ya masuk neraka itu memang sudah. Tapi bila orang itu umpama di dunia ini maksiat gaweannya, tapi takdirnya masuk dalam surga, masuk surga kada dapat dirubah sama sekali. Nah, tapi kita jangan berpingkut di situ ya, kalau lah kita ini Allah menyuruh beramal ibadah, gawe amal ibadah, terserah Tuhan nak ampun surga neraka, ini Tuhan ke surga kita, ujar Tuhan neraka, tapi kita berharap mudahan jangan masuk neraka. Nah, makanya Nabi seseorang itu dimudahkan untuk apa dia ditakdirkan Tuhan. Apabila dia mudah beramal ibadah, berarti ciri-cirinya orang ini pacaran masuk surga. Kita ini kada tahu tertulis di Lauhil Mahfuz itu kita ini surga apa neraka kada tahu, tapi di dunia ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Bila orang katujuh beramal ibadah, itu ciri-ciri orang ini adalah termasuk ahli surga. Tapi bila orang itu katujuh bermaksiat, jalan maksiat itu nyaman benar, terbuka luas, nah ini ciri-ciri orang ini penduduk neraka akhirnya pacangannya. Jadi Nabi ketika menyampaikan masalah itu adalah Nabi ngaran takdir itu neraka atau surga itu kada kau dirubah sama sekali.
Akhirnya ujar sahabat muka itu Rasulullah kita baik beranayan aja sudah. Ya, baik beranayan aja sudah, beramal ibadah mempacakan neraka ya neraka aja sudah. Ya, bila kita bermaksiat namun surga ya surga aja sudah, baik kita beranai aja sudah. Ujar Nabi, apa jawaban Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Namun pindah nyaman jalannya ke majelis, nah ini ciri-ciri sudah pacaran masuk surga gitu. Tapi bila jalan untuk maksiat tuh nyaman benar terbuka, nah ini hati-hati kalau ini adalah alamat kita nih pacaran masuk neraka. Dan yang sabutingnya pulang qadha itu ada qadha nang mu'allaq. Nah qadha nang mu'allaq ini kawa dirubah, tapi tidak bisa dihilangkan. Nah merubah qadha nang mu'allaq ini dengan doa. Ya Nabi dalam hadis la yaruddul qadha illa bidoa. Tidak ada yang bisa merubah qadha kecuali dengan doa. Yang bisa dirubah itu adalah qadha nang mu'allaq. Kita misalnya tertulis di Lauhil Mahfuz dapat takdir Tuhan misalnya dapat kecelakaan. Auzubillah nih misalnya kecelakaan terojok sepeda motor misalnya. Tapi kita berdoa siang malam berdoa ya Allah hindarkan ulun dari musibah ini segala macam. Akhirnya takdir nang terojok sepeda motor itu diperkecil Tuhan, dihaluskan Tuhan. Akhirnya terojok terojok sepeda tinjak aja akhirnya. Tapi kalau dihilangkan nggak ada, cuma diperkecil Tuhan, dilembutkan Tuhan. Atau ada lagi orang yang mungkin ditakdirkan Tuhan rumahnya nih misalkan diguguri pesawat terbang misalnya. Bisa aja Allah kita berdoa lawan Tuhan ya Allah hindarkan musibah, jauhkan musibah. Akhirnya diperkecil Tuhan bahalus yang gugur sekalinya batu aja sebiji gugur taplok ya gugur aja Allah. Nah, ini berkat kita berdoa lawan Tuhan siang malam dah. Jadi takdir yang gugur tadi tidak akan dihilangkan Tuhan tapi diperkecil oleh Allah. Itu qadha nang mu'allaq nang kawa dirubah dengan doa. Tapi kalau nang mubram tadi itu sudah mutlak tidak bisa dirubah-rubah. Nah, jadi kita yakin dan percaya bahwasanya qadha dan qadar apapun yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah memang sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga daripada rukun agama kita adalah ihsan. Rukun iman sudah habis. Nah, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ini sebagaimana ditanyakan oleh siapa? Oleh Jibril semalam ketika datang lawan Nabi lah. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, Islam itu apa? Ujar Nabi, Islam itu rukunnya ada 5. Iman itu ada apa? Iman itu ujar Nabi rukunnya ada 6. Nah, pertanyaan Jibril yang ketiga, mal ihsan, ihsan itu apa? Nah, ini ihsan ini termasuk daripada pondasi agama kita. Ihsan adalah rukun yang ketiga daripada rukun-rukun agama. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, Nabi menjawab, Nabi anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ujar Nabi bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lah yang melihat kepada engkau. Nah, jadi seolah-olah melihat Allah ini disebut dengan musyahadah namanya. Seolah-olah kita itu melihat Tuhan. Seolah-olah kita itu memandang kepada Tuhan. Nah, tapi bila kita kadang-kala menjalankan musyahadah ini, maka jar Nabi rasakanlah Allah itu melihat lawan kita. Nah, seolah-olah dilihat Allah ini disebut dengan muraqabah namanya. Jadi ada muraqabah, ada musyahadah. Nah, orang itu tidak bisa sampai kepada makam musyahadah serasa melihat Tuhan tadi kecuali dengan menjalankan muraqabah dahulu. Rasa dilihat oleh Tuhan kemana-mana, rasa dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berdiam hendak maksiat rasa dilihat oleh Allah. Nah, ini muraqabah namanya. Bila orang sudah menjalankan muraqabah, jadi muraqabahnya seolah-olah dilihat Tuhan terus, akhirnya yang ada itu perasaannya Tuhan itu di mana-mana ada. Tuhan di mana-mana ada itu berarti dia seolah-olah melihat Tuhan. Itu naik sudah ke tingkatan musyahadah namanya tadi. Nah, Guru Bari menjelaskan dengan musyahadah itu jadi guru adalah tilik batin.
ya, tilik batin kita nih merasa seolah-olah kita melihat Allah. Artinya alam semesta ini kenyataan daripada Allah, baik kenyataan afalnya, kenyataan sifatnya, kenyataan wujudnya, nyata di alam semesta. Jadi ada muraqabah, ada musyahadah. Dan di Guru Bakri Bahari ada pulang di atas musyahadah itu pulang ada mukalamah di sini. Muayyanah lah, muayyanah. Setelah muayyanah itu pulang ada mukalamah. Mukalamah ini seolah-olah kayak bepandiran lawan Tuhan. Kalau muayyanah itu nyata seolah-olah Tuhan itu berwujud baekong bahasanya tah. Tapi itu di atas musyahadah lagi. Ya, nanya Guru Bahari waktu berceramah, orang sudah marifat tuh sidin apa? Bahasa sidin ini model kayak porno, bang sedikit berusaha kumpul Bahari nyambat apa? Tasilak, tabilak, tajalak di sidinnya karena atau mau kada paham apa guru aja papandir kayak itu aja kayak porno benar. Padahal berusaha kumpul itu mengisahkan masalah nang musyahadah, nang muayyanah tadi. Tasilak, tabilak, tajalak di sidin. Tasilak itu maksudnya terbuka hijab sudah yang melihat lawan Tuhan. Muayyanah itu kalau tabilak tajalak itu nyata sudah Tuhan tuh wujudnya nyata sudah. Kita kada paham lalu aja pengen menuduh guru nih kenapa guru kepandar kayak itu aja porno kan aja. Nah, padahal orang mengisahkan masalah itu adalah jadi Guru Bakri tadi muraqabah, musyahadah, muayyanah, mukalamah. Dan firman Allah Azza wa Jalla, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalik wa la aksara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempat. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang melainkan dia Allah yang keenam. Dan tidak ada pula pembicaraan rahasia antara jumlah yang kurang dan yang lebih daripada itu melainkan dia Allah ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, kemudian akan menghabarkan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama kita dimanapun kita berada. Nah, disinilah kita letaknya apa? Memusyahadahkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu ada di mana-mana. Merasa kita ini dilihat oleh Allah di mana-mana. Dan ihsan ini kena kembalinya ke pelajaran ilmu tasawuf. Nah, makanya kita ilmu yang wajib dituntut itu kan 3 ya kah? Tauhid, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Nah, rukun iman ini kena kaitannya dengan ilmu tauhid. Rukun Islam itu kaitannya dengan ilmu fikih, dan ihsan ini kaitannya lawan ilmu tasawuf. Nah, belajar kita 3 ilmu itu nang wajib dituntut hukumnya fardu ain. Apabila ilmu nang 3 ini kita bujur-bujur belajar, nah insya Allah nang 3 rukun agama kita ini menjadi kuat. Tapi bila kita kada paham salah satu di antara yang 3 ini, tauhidnya kah kada kuat, atau fikihnya kah kada paham, tasawufnya kah kada suah belajar, nah kena agama kita menjadi rapuh, menjadi lemah. Nah, orang yang beriman seyogianya selalu memperhatikan akan muraqabah. Muraqabah tadi seolah-olah dilihat oleh Allah. Selalu menunaikan seluruh ibadah kepadanya dengan cara ihsan atau dengan cara yang baik. Jadi ibadah nang cara nang baik itu di saat kita beribadah itu serasa kita dilihat oleh Allah, serasa kita melihat Allah dalam ibadah kita. Kita tuh sembahyang mengangkat tangan ya kalau Allahu Akbar, merasa nang ulah kawa kudrat iradat mengangkat tangan nih siapa? Allah. Kalau nang ampun sifat di situ. Nah, seolah-olah kita melihat Tuhan waktu itu. Karena pulang waktu kita membaca bacaan ini, bacaan Fatihah, ingatan pulang nang berkalam ini siapa, nang berpandar ini siapa, ingatan pulang sifat Tuhan kalam.
Talinga pulang mendengar bacaan yang pernah kita baca, kagandangan pulang yang mendengar ini sifat Allah. Melihat pulang mata ke tempat sujud ya Allah, kagandangan pulang yang bersifat basar ini siapa? Allah yang bersifat basar. Nah, di saat itu kita kadang lagi yang ada itu adalah kenyataan Allah di situ, seolah-olah melihat gawian Tuhan berataan. Nah, di situ yang dinamakan ibadah yang ihsan tadi, ibadah yang baik. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal kebaikan. Jadi ilmu tauhid ini agar kita pinandu lawan Tuhan. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita sujuti, siapa yang kita ibadati. Belajar kita ilmu tauhid. Imbah sudah belajar ilmu tauhid, ulang belajar ilmu fikih. Kayak apa cara kita beribadah nang sah, kayak apa kita jual beli nang sah, kayak apa ibadah nang kada sah, belajar dalam ilmu fikih. Nah, bila sudah tahu belajar kayak apa ilmu fikihnya, lalu kita menyembah kepada Allah dengan ilmu tauhid, dengan fikih tadi. Nah, setelah kita beribadah itu pulang supaya jangan hilang pahala amal ibadah kita, belajar pulang kita ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati tadi. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita gawe itu jangan hilang pahalanya. Di saat kita beribadah supaya jangan hilang pahalanya kayak apa? Jangan ria dalam ibadah kita. Jangan ujub di hati kita, jangan takabur sombong di hati kita. Itu belajarannya kaitannya dengan ilmu tasawuf. Yang tiga ini yang kita wajib berataan belajar mulai kita sejak umur balik, itu wajib kita belajar. Adapun yang lain daripada itu hukumnya ada yang fardu kifayah aja belajarnya. Apalagi ilmu-ilmu yang pina aneh-aneh ya kan. Kita ini bisi otak nih seadanya aja kadusan pina macam-macam yang dilajari ya kan. Jakanya orang tuh bisi otak nang berangkap-rangkap pintar bener nih, ayo sih akan belajar napa kah masalah orang ini kayak filsafat macam-macam napakah belajar ya Allah. Amun sudah belajar yang tiga ini ayo aja hendak belajar yang lain asalkan paham yang tiga ini dulu. Kadang-kadang ilmu tauhid yang sifat 20 aja kada paham, sudah nang pindah hendak bertinggi-tinggi napa-napa. Itu jadi kita belajar itu dari bawah lah dulu ya Allah. Masalah wudu, masalah tayamum, masalah istinja. Ini gawian kita nang hari-hari yang kita gawi nih kalau sembahyang. Mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kita bila bersegera mudahkan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadhihi niyyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ati Allahumma shalli wa ala ولا تذهب بركة علومهم أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ini siapa yang belum ambil semalam ijazah pengurusan jenazah semalam.